ہونے کے ناطے قصبہ قادیان مرزا غلام مرتضیٰ کے مرزا غلام قادیانی صورت ایک بدبخت پیدا ہوا جس نے میرے آپ کے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ نہ صرف اس نے یہ کہ ختم نبوت کا انکار کیا، نہ صرف یہ کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا، بلکہ میرے مسلمان بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ توہین، انبیاء کی توہین، صحابہ کرام کی توہین، ازواج مطہرات کی توہین، اہل بیت کی توہین، قرآن مجید فرقان حمید کی توہین، حدیث رسول اللہ کی توہین، قربان جاؤں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یمامہ کے شہداء نے جو سبق دیا تھا، مسلمانوں خیال کرنا، اس با وفا محمد سے وفا کرنا، اس کی وفاؤں کو فراموش نہ کرنا، زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موڑ پر سب کچھ قربان کرنا پڑے سعادت سمجھتے ہوئے قربان کر دینا، لیکن اس کی عزت ناموس پر، اس کی ختم نبوت پر، اس کے لے ہوئے دین پر، اس کے اصحاب کی جماعت پر، اس کی ازواج مطہرات اور اہل بیت کی عزت ناموس پر کبھی کوئی حرف نہ آنے دینا، کبھی کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں پھر دیکھا کہ اس فتنے کے تعاقب کے لیے ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں 3 بڑی تحریکیں چلی ہیں۔ سب سے پہلی تحریک 1953 کی تحریک کہلاتی ہے، جس کے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تھے۔ وہ تحریک کتنی بڑی تحریک تھی، اندازہ لگائیے میرے مسلمان بھائیوں کہ صرف ایک دن میں لاہور مار روڈ پر 10,000 مسلمان نوجوانوں کو گولی مار کر شہید کیا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ چوک چراہے پر آتے اپنے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرتے، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے، قادیانیت مرزائیت مرد آباد کا نعرہ بلند کرتے، بدلے میں گولی مار کر شہید کر دیا جاتا۔ میرے مسلمان بھائیوں کرفیو لگا کر گولی کے زور پر اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی گئی، بڑے بڑے اکابر علماء کرام کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ 1956 میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جیل سے چھوٹ کے آتے ہیں، لاہور موچی دروازے پر یا فیصل آباد دھوبی گھاٹ کے مقام پر جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی پرچی لکھ دیتا ہے، شاہ جی بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں کہ شاہ جی لاہور مار روڈ پر آپ نے 10,000 مسلمانوں کو ناحق مروا دیا، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان کے خون کا جواب کون دے گا؟ قربان جاؤں شاہ جی پر نام کے سید نہیں تھے، سچے سید تھے، نام کے عاشق رسول نہیں تھے، سچے عاشق رسول تھے۔ جہاں ان کی رگوں میں خون گردش کرتا تھا، ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت بھی گردش کرتا تھا۔ اس نے جوش مارا، کھڑے ہو گئے، سر سے دستار کو اتارا، زلفوں کو لہرایا، آنکھوں سے آنسو جاری اور فرمانے لگے میاں یہ جس نے پرچی لکھی اپنی جگہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ذرا بتاؤ ان 10,000 نوجوانوں کو میں نے اپنے لیے اپنے باپ کے لیے شہید کروایا؟ نہیں میاں، آج سے 1450 سال پہلے یمامہ کے میدان میں خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کی عزت ناموس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ کرام اور تابعین کی قربانی پیش کی تھی۔ اسی سنت صدیقی پر عمل کرتے ہوئے آج میں نے بھی نبی کی عزت ناموس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ان 10,000 نوجوانوں کو شہید کروایا۔ سنو میاں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اگر اللہ نے سوال کر لیا، جو جواب ابو بکر کا ہوگا وہی جواب عطا اللہ کا ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگلا جملہ کیا فرمایا؟ اسی درد دل کے ساتھ میاں تم ان 10,000 نوجوانوں کی بات کرتے ہو، مجھ سے پوچھو، میں نبی کا نواسا ہو کر کہتا ہوں صرف یہ 10,000 نہیں، ہم کل روئے زمین پر بسنے والے سارے کے سارے مسلمان اپنی آل اولاد کنبہ قبیلہ سب کچھ اس با وفا محمد کی چوٹی کے ایک تسمے پر بھی قربان کر دیں، قسم خدا کی اس با وفا محمد کی وفاؤں کا حق ادا نہیں ہوگا، اس با وفا محمد کی وفاؤں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میں قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر مسلمانوں کے پاک وجود سے ناپاک گندا غلیظ ٹکڑا سمجھ کر کاٹ کر علیحدہ کر کے پھینک دیا گیا کہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ آپ بھی کہہ دیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اس کا اسلام سے بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اور مسلمانوں سے بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، ختم کرنے لگا ہوں اپنی گفتگو، باوجود اس کے کہ قادیانی کافر قرار دے دیے گئے، باوجود اس کے کہ 84 میں تاریخ چلی، انتنائی قادیانی آرڈیننس جاری ہوا، ان پر شاعر اسلامی استعمال کرنے کی پابندی لگائی گئی، لیکن موجودہ دور میں میرے مسلمان بھائیوں ان کے جراثیم اب بھی
भी मौजूद हैं। मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े पोस्टों के अंदर आज भी ये अंदरून खाना मुनाफिक बन के, आस्तीन का सांप बन के अंदर ही अंदर खत्म नबूवत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मुसलमानों के इस महंगाई बेरोजगारी के दौर में मुसलमान को पैसे की लालच, राशन की लालच, माल की लालच, रोजगार की लालच, पढ़े लिखे नौजवानों को लंदन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, वहां का वीजा, वहां की नेशनलिटी। तो याद रखना मेरे मुसलमान भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत, तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की इज्जत नामूस, खत्म नबूवत की हिफाजत और इसकी चौकीदारी भी हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। एक बात अर्ज करके खत्म करना चाहूंगा, सोचने की बात है मेरे मुसलमान भाइयों, वो कादियानी मिर्जाई गलत होने के बावजूद, खसीरत दुनिया वल आखिरा होने के बावजूद अपना माल, अपना वक्त, अपना सब कुछ लेकर पागल कुत्तों की तरह मुसलमानों के पीछे फिरते हैं। मुसलमान, सोचने की बात है, मैं सच्चा मुसलमान, सच्चे नबी का मानने वाला, सच्चे दीन का मानने वाला, क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या मैं जो आप अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ, क्या खत्म नबूवत को लेकर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या क़यामत के दिन मुझसे कोई सवाल नहीं होगा? मेरे मुसलमान भाइयों, इस जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा करना है, इस जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा करना है। तो क्या ख्याल है, सब साथी इस अजीम काम के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। जमात की तरफ से 3 काम जल्दी से मैं आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूँ, साथियों को अपने मकाम पे रहते हुए करने के लिए बताए जाते हैं। सबसे पहला काम, अकीदा खत्म नबूवत को आम करें। अपने बच्चों को, नस्लों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको बताएं कि ये हमारे ईमान, यकीन, अकीदे, नजरिए का सबक है। अपने दिल दिमाग की तख्ती पर नक्श कर लो कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल है। आप अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत आ सकती है, दुनिया कायनात का सारा निजाम दरअमल हो सकता है, आग पानी दोनों जमा हो सकते हैं, सूरज मशरिक से तुलू होने की बजाय मगरिब से तुलू हो सकता है, मगरिब में गुरूब होने की बजाय मशरिक में गुरूब हो सकता है, जमीन ऊपर आसमान नीचे आ सकता है। लेकिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म का न जिल्ली, न बुरूजी, न उम्मती, न गैर तशरीई और न ही तशरीई, किसी भी किस्म का कोई और नया नबी इस दुनिया में नहीं आ सकता। सबसे पहला काम। दूसरे नंबर पर कादियानी का सोशल बाइकॉट। एक मुसलमान के लिए किसी कादियानी मिर्जाई के साथ मिलना, उठना बैठना, उसकी खुशी गमी में जाना, उसको अपनी खुशी गमी में बुलाना, उसके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, जमीन पे काम करना, उसको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, जमीन पे काम पे रखना, उसको अपना मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, जमीन, गाड़ी किराए पे देना या लेना, तमाम काम एक मुसलमान के लिए हराम है। कुरान और हदीस के दलाइल अपनी जगह, गैरत ईमानी का तकाजा है, इश्क पैगंबर का तकाजा है। याद रखना मेरे मुसलमान भाइयों, महबूब का महबूब भी महबूब होता है, महबूब का दुश्मन भी दुश्मन होता है। उलमाए किराम फरमाते हैं, मुसलमान जब तू मुसलमान होकर किसी कादियानी से मिलता है, उठता बैठता है, मामलात करता है, गुंबद खिजरा में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती है, दिल दुखता है कि हाय मेरा होकर मेरे दुश्मन से उठता बैठता है, मामला करता है। तो पहला काम अकीदा खत्म नबूवत को आम करना, दूसरे नंबर पर कादियानी का सोशल बाइकॉट, तीसरे नंबर पर बड़ी अहम और जरूरी और आखिरी बात, मार्केट के अंदर जो कादियानी मसनूआत हैं, सबसे पहले नंबर पर शीजान का जूस, केचप, अचार, चटनी, मुरब्बा, समरकंद शरबत, यूनिवर्सल स्टेबलाइजर, जायका घी, राजा सूद कपड़े धोने वाला, इसी तरह पंजाब ऑयल मिल का ऑयल हो या घी हो, ये भी कादियानियों का। वायरन में सब्ज और सफेद कलर का प्लास्टिक का बीटा कंपनी का पाइप इस्तेमाल होता है, ये भी कादियानियों का। प्लास्टिक की चीजें, थर्मोप्लास्टिक, टर्बोप्लास्टिक, ये भी कादियानी कोई। मैं और आप मुसलमान कादियानी मसनूआत खरीदते हैं। मेरा मुसलमान दुकानदार चंद दुनियावी टकू के लिए शीजान बेचता है और चीजें बेचता है, इसका नुकसान क्या? शहीद इस्लाम हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, मुसलमानों तुमने चीज खरीदी, कीमत दुकानदार को दी, दुकानदार ने कादियानी कंपनी वालों को दी, और कादियानी कंपनी वाले महाना 10%, 15% अपनी आमदनी में से अपने कादियानियों को चंदा देते हैं। जैसे हम मुसलमान अपनी हलाल पकीज़ा माल में से अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद मदरसे में सवाब इबादत की नियत से तामुल करते हैं, और वो पैसे जो कादियानी अपने कादियानियों को फंड देते हैं फिर खत्म नबूवत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। लिटरेचर तैयार करते हैं, तहरीफ शुदा कुरान मजीद तैयार करते हैं, मिर्जवाड़े तामीर करते हैं, अपने मुरब्बियों को तनख्वाह देते हैं। इस महंगाई बेरोजगारी के दौर में गाँव गोठों में जाते हैं, कमजोर माली तौर पर मुसलमान को तलाश करते हैं, उसको पैसे की लालच, राशन की लालच, माल की लालच, रोजगार की लालच, नौकरी की लालच, पढ़े लिखे नौजवानों को लंदन, जर्मनी, फ्रांस, मकसद क्या कि सब कुछ देकर मुसलमान को ईमान से महरूम कर दो। हजरत दर्द दिल से फरमाया करते थे, मुसलमानों
तुम कादियानी मसनूआत खरीद कर अपनी दुकान पर रख कर बेच कर एक मुसलमान को काफिर मुर्तद बनाने के जुर्म में कादियानियों के साथ बराबर के शरीक होते हो। ये काम है मेरे मुसलमान भाइयों। कोई इजाफी तौर पे किसी महाज पे जाकर हमने खत्म नबूवत का काम नहीं करना। अपने मोहल्ले में रहते हुए, अपनी दुकान पे रहते हुए, अपनी मार्केट के अंदर रहते हुए, अपने गली मोहल्ले में रहते हुए इन 3-4 बातों का ख्याल करना है। हम में से हर एक मुसलमान चलता फिरता आप अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का चौकीदार और मुहाफिज बन सकता है। कोशिश करेंगे जी। आखिर में एक ऐलान जिसके लिए हाजिरी हुई कि हम सब की जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का चनियोट उससे आगे दरिया चनाब के किनारे पर मुस्लिम कॉलोनी बहुत बड़ा इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आल पाकिस्तान 2 रोज़ा अजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस सालाना होती है। इस साल भी अक्टूबर इसी महीने में 24-25 अक्टूबर को बरोज़ जुमेरात और जुमा अजीम शान कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो आप सब मुसलमान भाइयों को दावत है। तो क्या ख्याल है, कोशिश करेंगे जी शिरकत की?